لگتی تھی. ہم واپس جانا چاہتے ہیں اس زمانے میں ان چیزوں کی مناسبت سے, بیکاز بیسن سے منہ دھونا اس زمانے کی چیز تھی. پھر ملائی سے ہم نے اپنی اسکن کو موئسچرائز ہم کیسے کرتے تھے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے نا بہت ساری کریمیں. اور اب جب ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو بھی ہم ان چیزوں سے زیادہ خوش ہیں. چیزوں میں میں نے کہا کیونکہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے, کہ ہمیں پتا تو ہے نا کہ ہم کیا یوز کر رہے ہیں. دنیا کی ساری پروڈکٹس میں نے اب اس زندگی میں استعمال کی ہیں. ایونچولی جا کے اب ہم آ گئے ہیں ان کے ٹوٹکے پہ. میں نے بتایا کہ کیا کیا ہم نے ملانا ہے اور کیسے لگانا ہے. میں نے کہا ایکچولی اس میں ذرا سا بھی کسی چیز کا نہ تو کوئی کیمیکل ہے نہ کوئی شک ہے, تو خود ہی اپنا گول گھال کے خود ہی لگا. کیا ہے وہ آپ کا ٹوٹکا جو اب لگاتے ہیں, ہم لگا رہے ہیں کیونکہ ونٹرز میں اس سے بہترین کوئی چیز ہی نہیں ہے. اچھا کیا مطلب میں نے کبھی بچپن میں سنا تھا کہ لوگ جو ہیں گلیسرین اور گلاب کا عرق اور نیمبو ملا کے لگاتے. میں نے مطلب نام لیے بغیر کہہ رہی ہوں, جو ہماری فلم ایکٹریسز تھی نا پرانی, ان کی سکن بہت اچھی ہوتی تھی, مطلب چاہے وہ سانولی ہو یا گوری ہو, آپ دل چاہتا تھا ان کو ہاتھ لگائیں. تو ایک ہماری دوست تھی مطلب بابرا شریف کی بہن, تو میں نے اس کو کہا ایک دن, میں نے کہا تم کیا لگاتے ہو تم سب لوگ نا. اچھا بابرا شریف کی بہنیں بھی اتنی خوبصورت, ہاں اسکن بہت اچھی ہے. بابرا جتنی پیاری, مطلب خیر سبھی پیارے ہیں, لیکن میرا مطلب جیسی بابرا تھی نا ان سے ڈفرنٹ تھی شکل, بٹ اسکن آپ کہتے تھے یا اللہ ان کی اسکن کو کیا. ساری تقریباً فلم ایکٹریس ہیں جو بھی میں نے کبھی زندگی میں دیکھی ہیں, سوائے مطلب زیبا آنٹی جو ہیں, اور یا کوئی اس طرح کے لوگ تو خوبصورت تھے ہی تھے, لیکن جو بہت حسین نہیں بھی لگتے تھے ان کی اسکن کو دل چاہتا تھا انگلی لگائیں. میں نے اس سے پوچھا ایک دن, میں نے کہا کہ تم لوگ کیا لگاتے ہو اسکن پہ؟ اس نے کہا گلیسرین اور گلاب کا عرق اور لیمو. اچھا, ہم نے کہا, ہم سستی کے مارے ہوئے کہا, ہمیں تمیز تھی, ہم نے کوئی نہ لگائی. خیر وہ تو ہو گیا, لیکن اب میں نے کیا کیا کہ وہ میں نے ایک بایو آئل ہوتا ہے, سارے کہتے ہیں آپ اس کی پروموشن کرتی ہیں, مجھے کیا پتا باہر سے ہی آتا ہے, ان لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے میں پروموشن کروں یا نہ کروں. یہاں کسی حکیم کی دکان پہ تو نہیں ہے, کسی میڈیکل اسٹور پہ ہوتا ہے. اور ای آئل کا تو سب کو پتا ہے, تو میں بایو آئل لیتی ہوں, سمجھو اتنی بوتل ہے نا. بایو آئل جو ہے وہ کوئی برانڈ ہے؟ وہ ایک نہیں, وہ ایک آئل ہے, اس کا مجھے اردو کا نہیں پتا کہ کیا ہے. ایکچولی وہ ہوتا ہے آپ کے اسکارز کے لیے. موسٹلی میں نے یہ سنا کہ جو لیبر کے بعد ہوتے ہیں اسٹریچ مارکس وغیرہ, یا جو بھی آپ کے کہیں اسکارز ہیں زخم کے, اس پہ لگاتے ہیں. اچھا, تو مطلب وہ اسکن کے لیے بھی کہیں نہ آپ نے کہاں سے سب سے پہلے دریافت کیا, کون سے ملک؟ وہ ملک یہی تھا, پاکستان میں. اور میرا انصاری نے لگایا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیا لگا رہی ہو؟ کہہ رہی اماں وہ جو اسکارز ہو جاتے ہیں تھوڑے بہت اس کے آپریشن سے. تو میں نے کہا اچھا چلو, میں نے اسے سوچا کہ بھائی جب یہ پھر میں نے پڑھا اس پہ, تو اس پہ سارے جتنے بھی آپ کے اسٹریچ مارکس کے علاوہ جو فیس پہ یا باڈی پہ اسکن پہ کہیں بھی کوئی اسکارز وغیرہ, اس میں بایو آئل میں نے آدھی بوتل لی, اس میں نے ای آئل, ویسے تو اس کے کیپسول بہت ملتے ہیں سب کو پتہ ہی ہے, تو وہ ایک بوٹل میں بھی ملتا ہے ای آئل نا, وٹامن ای کا جو کیپسولز ہوتے ہیں, اس کا کیپسول بھی ہوتا ہے. آپ میرے پاس جو میں آنکھوں کے اوپر لگاتی ہوں وہی آئل. اچھا, وہ پوری بوتل بھی ملتی ہے, تو آپ اس میں حساب سے ڈال لیں. اگر آپ نے 2 ٹیبل سپون بایو آئل ڈالنا ہے تو 1 ٹیبل سپون آپ ای آئل ڈال لیں. اس میں 1 ٹیبل سپون آپ گلیسرین کا تیل, گلیسرین مطلب ڈال لیں, سوری تیل کہہ رہی ہوں. اور اس کے بعد میں نکلواتی ہوں صدر سے اصلی جو ناریل کا تیل ہے, بادام کا بھی ہوتا ہے, کولو سے. ہاں, تو وہ میں نے کوکونٹ آئل ڈال لیں آپ اس میں, اور یہ ڈال لیں, اور سب ملا کے. ایک چیز بھول گئی آپ, کیا؟ کیسٹر آئل. اوئی کولیجن ہے وہ, کیسٹر آئل, دیٹس نیچرل اچھا, کولیجن. یہ سب بوتلیں میرے پاس گھر میں پڑی ہوتی ہیں, جب تھوڑا کم ہوتا ہے سب ملا ملو کے پھر حلوہ بنا کے, تو پھر یہ تو اس کا بلکہ میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے, بھیجنا ہے. ہاں, میرا حلوہ بھی آیا نہیں. ابھی میں نے ویسے ایک کیسٹر آئل کی بوٹل لے کے, اور میں اس کو اس کے کچھ ڈراپس ڈالتی ہوں آن مائی پام, جب تک کہ میرا تحفہ نہیں آتا رات کو خاص طور پہ. تو پھر میں اس کے اندر وہ اسپرے 2 پمپس ڈال کے اور ان کو مکس کر کے اور وہ لگا لیتی ہوں. سو اٹس کیسٹر آئل. ہر چیز میں اپنے اس کو کک کو کہتی ہوں کہ بیٹھ کے بادام کا تیل نکلواؤ, سامنے بادام کا تیل ہے, سامنے ناریل کا تیل ہے, وہ تو اس میں تو کوئی چیز ایڈ ہے ہی نہیں نا, کچھ بھی نہیں ایڈڈ, کوئی کیمیکل ہی نہیں ہے. آپ میری تو پہلے بہت خراب رہی ہے, تو میں تو اس لیے ان لوگوں سے پوچھوں کہ میرے بہت دانے اور بہت پمپلز. اچھا, لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیا میں جو لوگ آتے ہیں یا جو سیلیبریٹیز آتی ہیں یا ہم جیسے جو لوگ ہیں, ان کی اسکن اچھی کیسے ہوتی ہے یا ہر وقت اچھی رہتی ہے. لیکن تھوڑی دیر پہلے ہم نے بریک میں باتیں کر رہے تھے, تو ندا کی بات کو میں آگے لیتے ہوئے چلوں گی کہ اگر آپ میک اپ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی اسکن کا خیال رکھتے ہیں, کیونکہ سونے سے پہلے میک اپ کو اتار کے کلین کر کے صاف کر کے رکھنا پڑتا ہے. گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنی اسکن کو فار گرانٹیڈ لیتی ہیں کہ آج تو کچھ نہیں لگایا, تو چلو صبح تو منہ دھویا ہے, خیر ہے,
सो गई। हाँ वो भी नहीं, क्लेंजिंग नहीं की। किचन में खड़ी हैं, खाने पका रही हैं, पोर्स खुले हुए हैं, पसीना आ रहा है, लेकिन अगर एक हैबिट खाली, सिर्फ एक हैबिट आप अपना लेना, रात को सोने से पहले अपनी स्किन को क्लीन करके प्रॉपरली, आपके पास कोई ब्रांडेड क्रीम है नहीं है, कोई नाइट क्रीम है नहीं है, आप सिंपली कोकोनट, प्योर कोकोनट ऑयल लें या थोड़ा सा। मुझे लोग मिलते हैं और कहते हैं यार आपको तो बहुत रोज़ मेकअप करना पड़ता होगा ना, तो आपकी तो बड़ी स्किन ख़राब होती होगी। पहले मैं कहती थी हाँ, लेकिन जब जैसे होता है ना बीच में छुट्टियाँ आती हैं या वीकेंड आ गया तो मेकअप नहीं कर रही तो वही क्लेंजिंग नहीं हो रही, तो मुझे लगता है मेरी स्किन खराब हो गई है। You don't do makeup? हाँ। Because वो एक अलग से एडिशनल क्योंकि नहीं, क्योंकि मैं क्लेंजिंग करती हूँ, जब मेकअप नहीं करी तो वही वाली बात हो जाती है कि मैं आज कुछ लगाया नहीं, छोड़ो क्या मैं हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेकअप आपकी स्किन को एक तरह सेफ भी करता है, क्योंकि एक वो बैरियर बन जाता है। जब हम टीवी पे पीटीवी पे काम करते थे तो उस वक्त खैर मेकअप वो बड़ी स्टिक वाला मेकअप होता था और पैनकेक्स लगते थे उसके ऊपर पूरा एक यूं करके वो लेयर। अच्छा, उससे पहले मैं बड़ा बेजार होती थी, लेकिन जब हम आउटडोर पे गए तो फिर मुझे किसी ने कहा कि देखो ये बैरियर है, ये आपका फेस बचाएगा धूप से, लाइटों से, मतलब हर चीज़ से बचाता है। तो फिर मुझे समझ आया, खैर वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया, लेकिन अब इतनी प्रोडक्ट्स आ गई हैं कि आप नेचुरली उसको यूज़ करें। जैसे वाटर बेस्ड, हमेशा अपना ख्याल रखा इसमें? मैंने ऐसे ही रखा ना कि एक तो चीज़ों पे आप अच्छी प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करें, आप मार्केटिंग से ज़्यादा जो है ये देखें कि आपके चेहरे पे क्या चीज़ सूट करती है, आप उस पर इन्वेस्ट करें। और एक और बात है कि जब आप किचन में काम कर रहे हो तो लोगों को आदत होती है ना कि बस वही मुंह हाथ पोंछ दिया, पसीना आ रहा है, या दुपट्टा उठाया उससे यूं करके मुंह पोंछ दिया, ये नहीं मैं करती। मैं हमेशा टिश्यू से अपना चेहरा वाइप करती हूँ, और मैं जब भी सुबह मुंह धोती हूँ या रात को मुंह धोती हूँ, मैंने एक टिश्यू का डब्बा रखा हुआ है कि मैं उससे अपना वाइप करती हूँ फेस में। कभी भी टॉवल्स यूज़ नहीं करती, बिकॉज टॉवल्स का प्रॉब्लम क्या है कि उनमें 2 से 3 दिन में ना उनमें बैक्टीरियाज होने शुरू हो जाते हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आते, लेकिन जब आप उनसे चेहरा साफ़ करते हैं तो फिर एक्नी होगी, फिर आपके इस तरह निशान पड़ते हैं। तो बस थोड़ा सा आपको ना छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। हाँ। और स्पेशली अगर एक ही टॉवल घर के 2-3 लोग यूज़ कर रहे हैं, उस वॉशरूम में जा रहे हैं, अक्सर करते हैं लोग। आपने कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखा? मैं तो एक सिंपल एक फंडा है कि आपने जब सोच लिया है ना अपनी स्किन का ख्याल रखना है, उसकी स्किन अच्छी होती है, क्योंकि फिर आप अपनी स्किन को टाइम देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, घर को आपने सही कहिए, जब दिमाग में होता है ना कि नहीं यार रात को क्रीम लगा के सोना है, रात दिन में ये करना है वो, तो आप फील करने लगते हैं। अच्छा, आप विटामिन्स खा रहे हैं, आप फील करने लगते हैं बाकायदा कि ओह यार ये तो फर्क पड़ रहा है। एक और अगर घर को भी घर को आप साफ ना करें और महीनों घर में गर्द मिट्टी गंद जब जमा हो जाता है तो वो क्या होता है, वो फिर उसको साफ करना बड़ा मुश्किल होता है। स्किन के पोर्स भी बिल्कुल इसी तरह से होते हैं। बिल्कुल हम जब उसको क्लीन नहीं करते हैं तो उसके पोर्स में वो क्लॉगिंग होती जाती, फिर ब्रेकआउट्स होते हैं, फिर आपके वो ब्रेकआउट्स निशान छोड़ जाते हैं, फिर आप उस निशानों के लिए पता नहीं क्या क्या केमिकल्स लगाते हैं, फिर वो और पैचेस बन जाते हैं। तो ये सारा एक साइकिल है। हम एक और सुस्ती करते हैं ना कि रात को क्लेंजिंग कर ली, मुंह धो लिया, फिर लेडी सुबह कहती है अब कौन धोए, रात को तो धोया था मुंह। तो भाई नहीं, मुंह रात को भी धोने हैं आपने, सुबह उठ के धोने हैं, और सुबह उठ के आपने जो है मॉइस्चराइजर लगाना है कि वो एक आपका फिर मतलब उसमें आजकल तो आते हैं सनस्क्रीन होता है 20% 30%। तो आप अगर किचन में भी काम कर रही हैं और आप कहीं बाहर नहीं भी जा रही हैं तो भी आपकी जो एक डेली मॉइस्चराइजर है वो लगाएं। वो एक रिचुअल रखें कि भाई 10 मिनट रात को मुझे खुद को देने और 10 मिनट सुबह मुझे खुद को देने। नींद से उठते ही पहला काम आपने करना है जाके ब्रश करना है, मुंह धोना है, अपनी क्रीम लगानी है, अपने बालों को कंघी करके, बिकॉज आपको पता है रात को भी आपको चाहिए कि सोने से पहले आप बालों में एक ब्रश फेर के सोएं, आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, आपके बाल अच्छे होते हैं। सुबह उठ के भी बालों में कंघा मारें तो खुद को भी इंसान के बच्चे लगेंगे, देखने वाले को भी अच्छे लगेंगे। तो ये नहीं सर झाड़ मुंह पहाड़ किचन में खड़े होकर जाके हाँ भाई क्या। आप क्या करती हैं स्किन के लिए, कुछ करती हैं जब आपको दौरा चढ़ता है? दौरा चढ़ता है तो मैं चीजें खरीद लेती हूँ, फिर लगाने का सोचती हूँ। मैं सुस्ती में भूल जाती हूँ एक्चुअली। इसी के लिए पता है, जैसे विटामिन्स की आपने बात की, अब मुझे ना वो सब चीजें फील हो रही है जो मेरी अम्मा मुझे बोल रही थी, बेटा विटामिन्स खा लो, ये दवाई खा लो, क्योंकि जो आपकी पेरिनेटल विटामिन्स होती हैं आई एक्चुअली मिस देम। वो जो 3 महीने आपको डिलीवरी के बाद खानी होती है, आई डिड नॉट टेक एनी। और उस टाइम पे मुझे ये था कि अच्छा अब ये हो गई है, इसको देखना है। हालांकि साथ में अम्मा थी, सब हेल्प के लिए थे, सब कुछ, लेकिन फिर भी जो कि मैंने गलत किया, ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल। उसका ध्यान देना चाहिए। जो अम्माएं उस वक्त चीजें देसी घी की बना के दे रही होती हैं, चाहिए वो सब खाएं प्लीज, वो बहुत जरूरी है। शक्लें ना बनाएं, शक्लें ना बनाएं, उस वक्त बुरी लगती है, लेकिन ये सब करना जरूरी है। तुम बातें करो, मैं खाना खा रही हूँ। हाँ खाएं, बहुत मजे का खाना है आपका वैसे, लेकिन मैं ये कि ये सब चीजें, थैंक यू, तो वो सब चीजें करना जरूरी है। हाँ जी, अब खाना क्या क्या बना के लाए हैं वो बताएं जरा ना, मतलब कौन क्या क्या लाया? अच्छा, एक और टिप स्किन और बालों के लिए। अच्छा, कि अगर आपने आधा घंटा डेली एक्सरसाइज की है
ये बोलने में बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन ऑनेस्टली अगर आपने ब्रिस्क वॉक कर ली आधा घंटा, वो एक्सरसाइज जो आधा घंटा है ना, वो मिरेकल के तौर पे काम करती है। आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके बाल जो है वो डे बाय डे आपके बाल ब्लड सर्कुलेशन होगी ना, अच्छा होता जाएगा। और उस जैसा तो कोई ग्लो आ ही नहीं सकता स्किन पे। पसीना भी आता है ना, आपके पोर्स खुलते हैं, क्लीन हो जाते हैं। आप जब एक्सरसाइज या आप कुछ भी, मैं तो कहती हूँ स्ट्रेचिंग कर लें या वॉक कर लें, छोड़ दें एक्सरसाइज, मुझे मौत आती है एक्सरसाइज करने में। वॉक ही करें, वॉक कर लें, आधे घंटे की वॉक बेस्ट है अगर आप एवरी। मम्मी ने मुझे कहा कि तुमने छोड़ देना है, कुछ नहीं करना। शहद हमारे घर में दरख्त थे, वहाँ पर शहद का छत्ता होता था, हम शहद जमा करते थे। कुदरती तौर पे वहाँ पर छत्ते बनते थे, वो शहद जमा था और रेड कलर का शहद था। रेड कलर का शहद जो होता है वो बहुत नायाब होता है। अच्छा, वो शहद था, उन्होंने शहद लिया, शहद के इन्होंने वो खुश्क दूध नहीं होता वो इन्होंने मिलाया है, और आप यकीन करेंगे इन्होंने चाय की पत्ती मिलाई है। जी, थोड़ी सी यूज्ड या अनयूज्ड? नहीं, वो वाली वो जो यूज नहीं हुई थी, वही थी, हाँ ड्राई थी वो वाली, थोड़ी सी मिला के ना उन्होंने बोला कि तुम्हारा मरहम है, तुम इसको बना के रख दो और रोजाना तुम लगाओगी, नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हें लगा के तो दूंगी। खुश्क दूध, शहद वो ताजा वाला और चाय की पत्ती और चाय की पत्ती, इन तीनों को मिला के एक डब्बी में बहुत ऑर्डिनरी सी थी उसमें रख दिया कि ये तुम्हारा मरहम है, तुमने दिन में 2 से 3 दफा लगाना है। मैंने कहा अम्मी से क्या होगा, मैं अपनी अम्मी को मम्मी बोलती हूँ, मैंने कहा इससे होगा क्या? फिर कह रही तुम लगा, मैंने लगाया, देखें मेरा फेद आपके सामने, अब आपको सच बता रही, मेरे को इतने दाने थे, चाय की पत्ती बहुत और अच्छी सब मुझसे पूछते थे